ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇजेस ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਨ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੌਰੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਔਰ ਤਫਨ ਜ਼ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਟੇਲ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਝੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਗੰਦਮ ਤੇ ਆਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਸਾਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक कनक पूरी है, किसी किस्म की कोई भी गलती, गंदम की कीमत नहीं वध सकती, ये अपनी रूटीन तो वध के देखो कनक आती है अप्रैल विच मई विच, उस वेले उसका रेट घट होंदा। नवंबर दिसंबर में जाके उनका थोड़ा जिहा रेट वधना होंदा, क्योंकि वेखो जिहड़ा भी गंदम स्टाक करदा रखदा है उन हर महीने 40 रुपए मन खर्चा पैंदा। मार्कअप स्टोरेज कह लो, फिमिगेशन कह लो, बंदियां दी तनख्वाहां कह लो। हुण जिहड़ा माल अप्रैल मई विच निकलिया है वो ज़ाहिर बात है वो नवंबर दिसंबर में उनके खर्चे वध गए तो वो तुहानूं सेम कीमत दे विच नहीं लभ सकदा ना। ये दुनिया का निज़ाम है कि जिहड़ी कनक का रेट मई जून में होएगा और नवंबर दिसंबर नहीं होएगा, जिहड़ा नवंबर दिसंबर होएगा और फरवरी मार्च नहीं होगा, क्योंकि 11 महीने का खर्चा उहदे ते पै गया होएगा। तो वो खर्चा ज़ाहिर गल है कि बर्दाश्त करना पेगा। ये हमेशा तो इंज ही होंदा है। गल ते वापस आवांगा कि एक सानू ये पता होना चाहिए कि साडे मुल्क विच कनक पूरी है। खुदा ना खासा नहीं पूरी, अल्लाह ना करे, तो सानू उसकी बर वक्त इंपोर्ट की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि किसी किस्म की कोई शॉर्टेज की उम्मीद ना होए, तो किसी किस्म का भी प्रॉफिटेरिंग कोई भी बंदा ना कर सके, कोई भी आवाम नाल ज़्यादती ना कर सके। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी ज़रूरी गल है कि सन सबसिडी के काम दे विचों असीं निकल गए हाँ। असी कैश टारगेटेड सबसिडी देना शुरू कर छड्डीए। ये बहुत पुराना मसला सी जिहड़ा हुण हल हो गया। सानूं इस ते कायम रहण दी लोड़ है। जिस रेट ते असी कनक खरीदी है उसके खर्चे नाल जो भी कनक बने सन देनी चाहिए, ताकि असी मार्केट के हिसाब नाल कोई फर्क काम ना करिए, ताकि नैचुरल कम रहे, अननैचुरल ना रहे, तो किसी किस्म की भी खराबियां तो बचा जा सके। इस तो इलावा बाकी हर चीज़ बनावटी है, तो बनावटी काम तो हट के तुहानूं नैचुरल काम ते जाना पेगा। जिससे असीं चल रहे हैं तो तुसीं आप वेख रहे हो कि इस साल पिछले साल घट मसाइल सी, इस साल मजीद घट मसाइल ने। अगर असी इसनूं मजीद ज़ाहिर बात वक्त नाल हर गलती दे विच बंदा इंप्रूवमेंट करदा, तो जिहड़ी छोटी मोटियां रह भी गई ने अगले साल मजीद बेहतर करांगे तो मसाइल दूर होंदे जाणगे। फिर एक तुसीं गल कीती कोटे दी, जदों सबसिडी नहीं होएगी तो कोटा नहीं होएगा। कोटा सबसिडी दे नाल आंदा है। जदों सबसिडी नहीं दोगे फिर कोटा हो ही नहीं सकता। तो जो सबसिडी मुका छड्डी तो कोटा आपे मुक गया। अच्छा, इस हाफिज़ इस टाइम पंजाब दे विच जिहड़ियां है ने किन्नियां कि मिलां जिहड़ियां चलदियां पईयां ने? तकरीबन मैं ख्याल हुण 700 के करीब मिलां ने जिहड़ियां चल रही हैं, यानी 1200 दे विचों 700 चलदियां पईयां ने। पहले 400 550 साल पहले 550 सी, लेकिन क्योंकि साड़ी आटे की डिमांड वध जाती है नवंबर दिसंबर, क्योंकि जिस तरह कनक पुरानी होंदी है डिमांड वध जाती है, इस वे तो मिला वध गई ने। इस वे तकरीबन 700 750 मिला पंजाब। लेकिन फिर तुहाडी गल ही है ना, तुहाडी गल जिहड़ी है सही लगती पई है कि इस टाइम वही मिलां काम कर रही हैं जिहड़ा कि बाकी आटा दिंदियां पईयां, जिहड़ा कोटे ते सबसिडी चलदियां पईयां सन वो बेचारे ताए लगे हुए ने। अच्छा मियां फैसल मजीद साहब, तुहाडे ज़हन च की तजावीज़ ने कि मिसाल तौर पर वही बाबा गल करन जिस तरह ऐतकी 3-4 चीज़ां महंगियां होईयां पईयां ने, कोई ऐसा निज़ाम की होना चाहिए जिहदे नाल कि रमज़ान दे विच खास तौर पर कि पूरा साल भी किसी किस्म की किसी शय की शॉर्टेज ना हो, किल्लत ना हो, कीमतां जड़ियां ना आम आदमी तो बच जाए। जो बंदा शाम दिहाड़ी करके घर जाता है 1000-1200 लैके, वो भी अपने बच्चों को कोई 4 केले कोई 2 सेब खवा सके अपने। ये सब तो पहलों दे गल जी पहलों की है कि जोड़े साढ़े महकमे ने इन्हों को कैलकुलेशन होनी चाहिए है कि यह फसल साढ़े शॉर्ट है, तो वो जिन्हें स्टेक होल्डर ने मुतलका फील्ड के उन्होंने नाल बिठाउण ते उहदा हल निकल आउंदा।
ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਬਣੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰੇਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ 150-200% ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੇਟ ਨਾਰਮਲ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਬਤੌਰ ਕਰਿਆਨਾ ਮਰਚੈਂਟਸ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਰਿਆਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ 120 ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਪ ਟੂ 10% ਤੱਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ-ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਲਗਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਰੇਟ ਤੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਸਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ।